नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे त्रिपरिमाणीय भूमितिनी अंदर प्रकरण नंबर 11 में स्वाध्याय 11.2 एना एक्जाम्पल नंबर 8 और 9 की चर्चा करवानी है। आ एक्जाम्पल माटे मैं गई काले एक थियरी की चर्चा करी चूक्यो छूँ कि तमने बे बिंदु आपेला होय, बे बिंदुमांथी पसार थती रेखा ए रेखानुं आपणे समीकरण मेळव्युं हतुं। समीकरण आपणे बे रीते मेळव्या हता। एक हतुं एनुं सदिश स्वरूप हतुं अने बीजुं हतुं एनुं कार्तेजीय स्वरूप। तो थोड़ी नज़र आपणे थियरी पर लगावी दईए तो आपणे थोड़ो आइडिया आवी जाए कि शुं कहेवा मांगे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे जोई शको छो कि आपणा जोड़े आवी एक भूमिति याम पद्धति आपेली छे, एनी अंदर आ एक्स, आ वाय अने आ जेड आपेला छे। हवे आमां कोई एक रेखा हूँ एल नो विचार करूँ छूँ। मारा जोड़े कोई रेखा एल आपेली छे। आ रेखा पर बे बिंदुओ एटले के जे बे बिंदुमांथी पसार थाय छे रेखा, ए बे बिंदुओ तरीके हूँ अहींया ए बिंदु लऊं छूं, अहींया हूँ बी बिंदु लऊं छूं। आ बिंदु ए नो उगम बिंदु ओ नी सापेक्षे स्थान सदिश जो लेवामां आवे तो आने हूँ सदिश ए लई लऊं अने उगम बिंदु ओ नी सापेक्षे बिंदु बी नो स्थान सदिश जो लेवामां आवे तो एनो सदिश हूँ बी लऊं छूं। आ सिवाय आपेल रेखा एल पर हूँ एक स्क्वेर बिंदु लऊं छूं कि जेनु रेखा पर स्थान नक्की नथी तेवुं बिंदु। दाखला तरीके अहींया लऊं छूं बिंदु पी कि जेनो उगम बिंदु ओ नी सापेक्षे स्थान सदिश आर आपेलो छे। हवे जो हूँ बिंदु ए ना याम विषे विचारूँ तो आ बिंदु ने x1, y1 अने z1 लऊं छूं अने आ बिंदु ने जो बात करवामां आवे तो आने हूँ लऊं छूं x2, y2 अने z2 अने स्क्वेर बिंदु जो p माटे बात करवामां आवे तो एना याम आपणे लई शकीए x, y अने z। जो आ रीते लेवामां आवे तो આપણે આ ભૂમિતિ ઉપરથી બે સમીકરણ મેળવ્યા હતા। એમાં જો પહેલા સમીકરણની વાત કરવામાં આવે તો આપેલ રેખા એલ માટે સદિશ સમીકરણ કેવું મળતું હતું ભાઈ? તો આર નો સ્થાન સદિશ બરાબર सदिश ए वत्ता लेमड़ा सदिश बी माइनस सदिश ए, ज्या लेमड़ा बिलोंग्स टू आर, एटले के ज्या लेमड़ा बिलोंग्स टू आर। लेमड़ा केवी हशे? कोई वास्तविक संख्या हशे। आवुं कंईक आपणे सदिश समीकरण मळतुं हतुं। आ ज प्रमाणे आपणे एक बीजुं एक समीकरण पण मेळव्युं हतुं कि जेने आपणे रेखानुं कार्तेजीय समीकरण बोलता था। ए समीकरण कई रीते मेळव्युं हतुं आपणे? तो x माइनस x1 भागाकार में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1, y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 भागाकार में z2 माइनस z1। आवुं कंईक मेळव्युं हतुं। हवे मारे आ समीकरणनी किंमत आपणे जे एक्जाम्पल आप्युं छे एना साथे सरखाववानी छे अने आ किंमत अहींया मूकवानी छे एटले आपणो अहींया जवाब मळी जशे। तमने अहींया बतावी दऊं छुं सदिश ए शुं छे तो ए नो स्थान सदिश कही शकाय। सदिश बी शुं छे तो बिंदु बी नो स्थान सदिश कही शकूं। अहींया एक्स, वाय अने जेड ए स्क्वेर बिंदुना याम कही शकाय। x1, y1, z1 શું છે તો બિંદુ એ માટેના યામ છે અને x2, y2, z2 બિંદુ બી માટેના યામ છે। તો અહીંયા જુઓ તમે એક્ઝામ્પલ આની સાથે કમ્પેર કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીંયા તમને આ બે બિંદુ, અહીંયા બિંદુ એ હતું, બિંદુ બી, તો અહીંયા બે બિંદુ આપેલા છે તમને। એક ઉગમ બિંદુ તરીકે આપેલું છે અને એક બિંદુ આપેલું છે તમને 5, -2 અને 3 આપેલા છે। तो जो आ बिंदु ने आपणे पहला बात करवामां आवे तो अहींया आपणे एवुं कही शकीए कि अहीं A 0 0 0
તથા બી શું લઈ શકો 5 -2 અને 3 નો સ્થાન સદિશ શું લઈ શકું ભાઈ અનુક્રમે જો બિંદુ એ તો બિંદુ એ માટે સ્થાન સદિશ એ લેતા હતા તો એને આપણે સદિશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકો છો 0i કેપ પ્લસ 0j કેપ પ્લસ 0k કેપ બરાબર એ જ પ્રમાણે અનુક્રમ એટલે કે બિંદુ બીનો સ્થાન સદિશ શું કહેવાય સદિશ બી શું લખી શકશો 5i કેપ -2j કેપ પ્લસ 3k કેપ ઓકે હવે મને શું કીધું છે અહીંયા રેખાનું સદિશ અને કાર્તેજીય સમીકરણ શોધો તો આના માટે તમે અહીંયા શું કરી શકો પહેલું સમીકરણ તો પહેલા સમીકરણમાં જરૂર કોની પડવાની છે સદિશ બી માઇનસ એની જરૂર પડવાની છે તો અહીંયા તમે લખી શકો સદિશ બી માઇનસ સદિશ એ શું લખી શકાય આમાંથી આની બાદબાકી એટલે કે બીનો સ્થાન સદિશ માઇનસ એનો સ્થાન સદિશ આ બંને બાદબાકી લખી શકો તો જવાબ શું આવશે તમારો 5i કેપ -2j કેપ 3k કેપ લખી શકાય ચલો હવે આપણે પહેલો જે આપણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એ લખી શકીએ રેખાનું સદિશ સમીકરણ રેખાનું શું લખી શકીએ સદિશ સમીકરણ તો શું લખાશે સદિશ આર બરાબર સદિશ એ વત્તા લેમ્બડા સદિશ બી માઇનસ સદિશ એ જ્યાં લેમ્બડા કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા છે ચલો એનું મૂલ્ય શું આપેલું છે 0 0 0 તો એ આપણે લખતા નથી ઓકે અહીંયા આપણે શું લખીશું તો લેમ્બડા શું લખશો લેમ્બડા આનું મૂલ્ય શું થઈ જાય 5i કેપ -2j કેપ પ્લસ 3k કેપ લેમ્બડા બિલોંગ્સ ટુ આર આવું લખી શકીએ કેમ સદિશ એ એટલે શું આપેલું છે 0i કેપ 0j કેપ 0k કેપ એ લખવાની જરૂર પડતી નથી અહીંયા ઓકે તો આ આપણા માટે શું મળી જાય તો આપણા માટે મળી ગયું રેખાનું સદિશ સમીકરણ ચલો અહીંયા સુધી બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હવે આપણે બીજા ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ ભાઈ કે રેખાનું કાર્તેજીય સમીકરણ રેખાનું કાર્તેજીય સમીકરણ તો એની અંદર કિંમત મૂકો તમે x - x1 શું આપેલું છે તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું અહીંયા x1 બરાબર 0 y1 બરાબર 0 z1 બરાબર 0 આપેલું છે x2 બરાબર 5 y2 બરાબર -5 z2 બરાબર 3 તો અહીંયા કોને કિંમત મૂકશું x1 y1 z1 શું છે 0 0 તો અહીંયા આપણે કોઈ કિંમત મૂકીશું નહીં તો અહીંયા શું થઈ જશે x1 - 0 લખવું હોય તો લખી શકો છો x1 - x x-x1 એટલે 0 x2 એટલે કે 5 - 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y -y1 એટલે 0 y2 એટલે કે -2 - 0 બરાબર z - 0 z2 એટલે કે 3 - 0 તો આને ફાઇનલી શું લખી શકો તમે તો x ભાગાકારમાં 5 y ભાગાકારમાં -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ z ભાગાકારમાં 3 તો આ મારા માટે શું મળી જાય કાર્તેજીય સમીકરણ આ મારા માટે શું મળી જાય તો રેખાનું સદિશ સમીકરણ ખ્યાલ આવે છે અહીંયા જે વિદ્યાર્થીઓ એબસન્ટ હોય જેને ખબર ન પડી હોય મેં થિયરી પણ સમજાવી છે આ બે ઇક્વેશન પણ રહ્યા તમારી જોડે આ જ પ્રમાણે તમે અહીંયા મેં કમ્પેર કરીને આ એક્ઝામ્પલ તમને ગણાવે છે સેમ એક્ઝામ્પલ તમારે આ એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન તમને આપેલું છે એટલે કે મેં સોલ્વ કરવા આવ્યું તમને હવે સેમ વસ્તુ તમને આપેલું છે ફક્ત ફેરફાર શું થયો છે અહીંયા જે એ બિંદુ છે અને બી બિંદુમાં
એટલે કે અહીંયા એના સ્થાન સદિશમાં ફેરફાર થશે. બાકી જે મેથડ કરી છે એ મેથડ પ્રમાણે કામ કરવાનું રહેશે. તો આ એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં આપું છું, તો તમારી રીતે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો રહેશે. ઓકે, આ એકદમ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા ખાસ વસ્તુ એ ધ્યાન રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ કે ઘણાને તકલીફ પડતી હોય છે. એટલા માટે જુઓ, આપણે જે 3 વસ્તુ શીખી ગયા, મતલબ કે તમને 2 બિંદુ આપ્યા હતા, એ 2 બિંદુમાંથી પસાર થતી જે રેખા હતી એની દિક કોસાઈનું એક સૂત્ર મેળવી ગયા હતા. એ પણ તમને અહીંયા લખાવું છું. એના પછી આપણે અવકાશમાં રેખાના સમીકરણના આપણે 2 મુદ્દા એટલે કે 2 વિકલ્પ પડી ગયા. 2 વિકલ્પ શું હતા કે આપણે એક એવી રેખા લીધી હતી કે જે એક બિંદુમાંથી પસાર થાય, કે જે આપેલ બિંદુ હોય અને કોઈ એક સદિશ આપેલો હતો, એ સદિશને સમાંતર હોય એવી રેખા માટે આપણે સદિશ સમીકરણ પણ શીખી ગયા હતા, કાર્તેજીય સમીકરણ પણ શીખી ગયા હતા. ગઈકાલે મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે તમને આવા 2 બિંદુ આપેલા હોય અને 2 બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું સદિશ સમીકરણ પણ શીખ્યા અને કાર્તેજીય સમીકરણ પણ લખતા શીખ્યા. તો આ જે 3 કન્સેપ્ટ છે કે એક દિક કોસાઇન માટેનું સૂત્ર, અહીંયા એક અવકાશમાં રેખા માટેનું જે આપેલ એક બિંદુમાંથી પસાર થતા હોય એવી રેખા માટેનું સમીકરણ, અને 2 બિંદુ આપેલા હોય અને એમાંથી પસાર થતી રેખા માટેના સમીકરણ. આ 3 વિકલ્પ અહીંયા હું તમને આ એક્ઝામ્પલ પછી શીખવાડું છું. તો 3ની તમે સરખામણી કરી લો તો તમને ખરેખર ખ્યાલ આવી જાય કે મારી ક્યાંય ભૂલ તો નથી થતી ને. તો તમે 3 સાથે યાદ રાખજો. તો એક્ઝામ્પલમાં શું માગ્યું છે, કોઈ વસ્તુ કોને સમાંતર આપેલી છે, તમને શું આપેલું છે, દિક કોસાઇન આપી છે, દિક ગુણોત્તર આપેલા છે, એ દરેક વસ્તુ તમે એક વખત જોજો અને પછી જ આ બધા સૂત્ર એપ્લાય કરવાનું રાખજો. ઓકે, તો આઈ થિંક મને આશા છે કે તમને આ કન્સેપ્ટથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, આ એક્ઝામ્પલ ક્લિયર થઈ ગયો હશે. તમને આ હોમવર્કમાં આપું છું, સેમ એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, તો ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે મેં તમને હાલ વાત કરી એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ 3 મુદ્દા કે જે થિયરી કન્સેપ્ટ આપણે શીખી ગયા છીએ, આ 3ની અંદર આવતા ઇક્વેશન સમીકરણમાં આપણને મિસ્ટેક ન થાય એટલા માટે હું તમારી સાથે એક ટેબલ બનાવવા માગું છું. આ ટેબલ તમે સારી રીતે તૈયાર કરજો તો પરીક્ષાની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ પડી શકે નહીં. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ છીએ. અહીંયા જો તમને 2 બિંદુ આપેલા હોય, માની લો કે 2 બિંદુ તરીકે આપણે લઈએ છીએ. એક બિંદુ P લઈએ છીએ કે જેનું સ્થાન સદિશ x1, y1 અને z1 લો, અને બીજો બિંદુ લઈએ છીએ Q, તો જેનું સ્થાન સદિશ x2, y2 અને z2 લઈ લો. બરાબર, ચલો હવે આ 2 બિંદુ લીધા. આ 2 બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા હતી, તો આપણે એના દિક કોસાઇન સૂત્ર શું લખતા હતા? x2 - x1 ભાગાકારમાં PQ, y2 - y1 ભાગાકારમાં PQ, z2 - z1 ભાગાકારમાં PQ. PQનું મૂલ્ય કઈ રીતે લાવતા હતા? જ્યાં PQ બરાબર વર્ગમૂળમાં x2 - x1 નો વર્ગ, y2 - y1 નો વર્ગ, z2 - z1 નો વર્ગ. ઓકે, અહીંયા જો બિંદુ તમને P ઓફ x1, y1, z1 આપેલું હોય અને બિંદુ Q x2, y2, z2 આપેલું હોય, તો આ 2 બિંદુને જોડતા રેખાખંડના દિક ગુણોત્તર લખવા હોય, બિંદુ P અને Q ને જોડતા રેખાખંડના દિક ગુણોત્તર લખવું હોય તો શું લખાય? દિક ગુણોત્તર શોધવા હોય આપણને રેખાના, તો શોધવા માટેનું સૂત્ર શું છે? x2 - x1, y2 - y1 અને z2 - z1. તો આ થિયરીમાં તમે શું યાદ રાખશો? તો આ થિયરીની અંદર આપણે એક આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે કે જે દિક કોસાઇન માટેનું સૂત્ર છે. ઓકે,
PQ ક્યાંથી શોધશો? તો PQ માટેનું આ સૂત્ર તમને બતાવી દીધું છે. અને આ પ્રકારના જે એક્ઝામ્પલ જ્યારે શોધવાના થાય છે તેમાં એક પ્રશ્ન પૂછાય છે કે જે રેખા PQ આપી છે તેને દિક ગુણોત્તર લખો. તો દિક ગુણોત્તર લખવા માટેનું સૂત્ર શું છે? તો x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. બરાબર. આ 3 વસ્તુ તમે યાદ રાખશો એટલે આ થિયરીમાં ઓકે થઈ ગયું. એના પછી વાત કરીએ, આપણે આ બંને સાથે લઈએ છીએ. બંનેની અંદર તમને શું લખાવ્યું હતું કે ભાઈ તમને એક બિંદુ આપેલું હશે, આપેલ એક સદિશ પણ સમાંતર હશે, તો આમાં 2 ભાગ પડતા હતા. 2 ભાગ કયા હતા? તો એક તો રેખાનું સદિશ સમીકરણ, બરાબર ને? ચલો આની અંદર પણ શું થશે? રેખાનું સદિશ સમીકરણ. આની અંદર કઈ રીતે લખતા હતા રેખાનું સદિશ સમીકરણ? સ્થાન સદિશ r = a + લેમ્બડા સદિશ b, જ્યાં લેમ્બડા બિલોંગ્સ ટુ r. અહીંયા એક જ બિંદુની વાત થતી હતી. આ બિંદુ એનો સ્થાન સદિશ છે, બિંદુ b. એટલે અહીંયા શું બતાવવામાં આવ્યું હતું કે અહીંયા તમારે જે જોડેલો છે, જે સ્વેર બિંદુ લેવામાં આવે છે એ સ્વેર બિંદુ સાથેનો સ્થાન સદિશ હતો. ઓકે, તો અહીંયા સદિશ a વત્તા લેમ્બડા સદિશ b થશે. ખ્યાલ આવે છે? ચલો એના પછી આપણે વાત કરીશું. અહીંયા શું થઈ જશે? સદિશ r = સદિશ a વત્તા લેમ્બડા સદિશ b માઇનસ સદિશ a, જ્યાં લેમ્બડા બિલોંગ્સ ટુ r વાસ્તવિક સંખ્યા હશે. આ એક સમીકરણ. પછી વાત કરવામાં આવતી હતી રેખાનું કાર્તેજીય સમીકરણ. બરાબર. અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ થતું હતું. રેખાનું કાર્તેજીય સમીકરણ. ચલો આની અંદર કઈ રીતે લખતા હતા? જ્યારે એક બિંદુ આપેલું હતું, એક બિંદુમાંથી પસાર થતી અને આપેલ સદિશને સમાંતર હોય, આ શું થશે? તો જે સદિશ આપણે b સદિશ આપેલો છે, આ b સદિશ આ એનો શું થશે? સ્થાન સદિશ થવાનો. તો અહીંયા આપણે કઈ રીતે લખતા હતા? x - x1 / a બરાબર y - y1 / b, z - z1 / c. ચલો અહીંયા x1 y1 z1 શું છે? તો આપેલ બિંદુ a x1 y1 અને z1 થવાનો કે જેનો સ્થાન સદિશ હશે. અને એટલે કે અહીંયા આપણે એવું લખી શકીએ, સદિશ a આપેલું છે ને અહીંયા, તો સદિશ a બરાબર શું લખતા હતા? x1 i કેપ, y1 j કેપ અને z1 k કેપ. ઓકે, ચલો સદિશ b શું હતું? તો a i કેપ, b j કેપ અને c k કેપ હતું. એટલે કે a b c રેખાના શું કહી શકો? દિક ગુણોત્તર કહી શકો. ઓકે, ચલો હવે બીજું એક વસ્તુ કહી શકીએ. આ સૂત્રને હું આ રીતે પણ લખી શકું છું, x - x1 / l બરાબર y - y1 / m, z - z1 / n. તો આ એલિમેન્ટ શું છે? તો અહીંયા લખી શકું l, m અને n એ રેખાની શું કહી શકું છું? દિક કોસાઇન. શું કહી શકાય ભાઈ? રેખાની દિક કોસાઇન કહી શકાય. આ વાત થઈ. આટલા મુદ્દા તમે યાદ રાખો તો આ થિયરીમાં દરેક પોઈન્ટ કવર થઈ શકે. ચલો કાર્ટેશિયન સમીકરણ આની અંદર તો હમણાં જ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ ગયા. x - x1 / x2 - x1 બરાબર y - y1 ભાગ્યા y2 - y1, z - z1 / z2 - z1. ખ્યાલ આવે છે? આટલા મુદ્દા તમે યાદ રાખવાના છે. આટલા મુદ્દા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે યાદ રાખશો તો તમારે ડાયરેક્ટ ફક્ત સમીકરણ મૂકવાનું છે અને કિંમત મૂકશો એટલે તમારો જવાબ આવી જશે. ઘણી વખત
ઘણી વખત આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર આ જે આર આપેલો છે તો આર તરીકે આપણે શું બતાવીએ છીએ, આર સ્થાન સદિશ તરીકે આપણે એક્સ આઈ કેપ, વાય જે કેપ અને ઝેડ કે કેપ પણ આપણે દર્શાવીએ છીએ, બરાબર. તો સદિશ સમીકરણમાં તમે આ કિંમત પણ મૂકી શકો છો. ખ્યાલ આવે છે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને? તો આટલી બાબત તમે યાદ રાખવાની રહેશે. જો તમને આટલું યાદ રહેશે તો આના રિલેટેડ જે 11.2ના જે એક્ઝામ્પલ હતા, બરાબર, હવે પછી જે થિયરી આવશે એ પહેલાંના દરેક ટૉપિક તમારે કવર થઈ ગયા. ઓકે, ચાલો.